Hi friends. Hi. Already I have promised to you I will explain the full arithmetic subject for SI and constable, and also these are useful for bank and CGL. Mainly I am focusing on present exams like SI and constable. After these, first I will discuss common models and common problems that are frequently asked in all exams. These are covered. Mainly, I will discuss first CZL Kiran, some previous questions are there, not that. After that, some models. After finally, I will discuss all the arithmetic that are RS Agarwal questions. So first, I will today. Now I am discussing about time and distance. My first topic is time and distance. Time and distance. Okay. See, time, distance, and speed. What is speed? Speed. Speed in what? Distance by time. Distance what? Duram. Time means what? Kala. Speed. Okay, this is formula in general. Speed is directly proportional to distance if the time is constant. And also speed is inversely proportional to time. Means what? Suppose S1 by S2 equal to T2 by T1. The distance is same. Okay, right. These are the main formulas. Okay. In general, speed units is what? Speed units meter per second, kilometer per hour, like this. He will ask. He will given how to change from kilometer to hour to meter per second. Here, kilometer meter. How many meters are there for kilometer? 1,000. How many seconds? 3,600. So what? 5 by 18. Okay, 5 by 18 meter per second. 1 kilometer hour equal to. Okay, right. See I will explain through the problems only. Don't waste time. A car goes 20 meters in a second. Okay, find the speed in kilometer per hour. ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు? స్పీడ్ అనేది ఎంత ఇచ్చాడంటే 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని ఇచ్చాడు. తను అడిగేది ఏంటంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, యూ కెన్ కన్వర్ట్ లైక్ దిస్. సపోజ్ 20. హౌ టు కన్వర్ట్ మీటర్ టు కిలోమీటర్? 1/1000. ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలి అది? బై సెకండ్. సెకండ్ what? How many 1 second equal to 1 by 3,600. So 3,600 cancel 1 to 72. Okay, directly already I have explained here. 1 kilometer per hour equal to 5 by 18 meter per second. కానీ ఇక్కడ ఏమడిగినాడు? మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఇచ్చినాడు, ఇది అడిగినాడు కాబట్టి 18/5తో చేస్తే డైరెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, 20 ఇంటూ 18/5 వేస్తే 72. Okay, right. First question completed. Okay, next see here. A car covers certain distance. A car అనేది ఒక డిస్టెన్స్ని 25 గంటల్లో పోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ డిస్టెన్స్. 25 గంటలు పడుతుంది దానికి. It reduces the speed by 1/5. The car covers 200 kilometers less. వాడు ఏం చేసినాడంటే జనరల్గా స్పీడ్ ఇంత పోతుంది, స్పీడ్తో పోతాడు. ఆ స్పీడ్ అనేది తగ్గిస్తే వాడు ఎంత పోతాడు? 200 కిలోమీటర్స్ లెస్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇన్ ద టైమ్. ఓకే, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ ఈజ్ వాట్? హియర్ టైం అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సి హియర్ టైం కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇన్ ద టైం ఓన్లీ. ఆ టైంలోనే 200 లెస్ పోతాడు. సేమ్ టైం వీడు 25 గంటలు ప్రయాణిస్తాడు మామూలుగా. దట్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. టైం అనేది మారదు. వాడు ఏం చేస్తాడు? స్పీడ్ అనేది తగ్గిస్తే
ఆ టైంలో 200 కిలోమీటర్లు తక్కువ పోతున్నాడు, అంటే టైం కాన్స్టెంట్. టైం చేంజ్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది, S1/S2 ఈక్వల్ టు d1/d2. ఓకే, ఇక్కడ S1 ఎంత, ఇనిషియల్గా వాడు S1 అంటే సమ్ స్పీడ్తో ఇక్కడ ఏం చేసినాడు, రెడ్యూసెస్ బై 1/5, 1/5 భాగం తగ్గించినాడు. అంటే ఏమంటామంటే రెడ్యూస్డ్ బై అంటే ఏం చేయాలా, 1 - 1/5 అంటే 4/5. ప్రీవియస్గా 5 ఉన్నది, ప్రజెంట్ 4 ఉందని మీనింగ్. ఓకే, ప్రీవియస్గా ఎంత ఇక్కడ S1 5, ప్రజెంట్ ఎంత 4. ఓకే రైట్. అండ్ ప్రీవియస్గా ఎంత డిస్టెన్స్ పోయినాడు, D1 పోయినాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎంత పోయినాడు, D1 - 200. రైట్ రైట్నా, రైట్. క్రాస్ మల్టిప్లై. Okay. Here directly you can subtract this from this 200. This from this 1 unit is 200, 5 units is 1000. Okay, see here. 5D minus 1000 equal to 4D1. What? D1 is what? 1000. Total distance is 1000. ఓకే, హియర్ వాట్, ఇతను ఏమడుగుతున్నాడు, స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు. డిస్టెన్స్ ఎంత, 1000. టైం ఎంత, 25. డిస్టెన్స్ బై టైం వేస్తే ఇది వస్తుంది 40 km/h. రైట్. ఇక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వేసుకున్నా. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ కింద చూడండి, ఏ ట్రైన్ అనేది ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది, రన్నింగ్ అట్ 7/11 ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ స్పీడ్ రీచ్డ్ ద ప్లేస్ ఇన్ 22 hours. వాడు ఏం చేసినట్టు, ట్రైన్ స్పీడ్ తగ్గించుకొని ప్లేస్కు 22 గంటల్లో వెళ్ళినాడు. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ వుడ్ బి సేవ్డ్ ఇఫ్ ద ట్రైన్ వుడ్ రన్ అట్ ఇట్స్ ఓన్ స్పీడ్. తను ఒరిజినల్ స్పీడ్లో వెళ్ళాల్సిన దానికంటే తక్కువ స్పీడ్లో పోయినాడు. అతను ఒరిజినల్ స్పీడ్లో వెళ్ళింటే ఎంత టైం ముందుగా వెళ్ళేవాడు, ఇది క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఏ ట్రైన్ ఈజ్ 7/11 ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ స్పీడ్ అంటే ప్రీవియస్ స్పీడ్ ఎంత, 11, ప్రజెంట్ స్పీడ్ ఎంత, 7. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా అనుకుంటున్నా. నార్మల్ స్పీడ్ ఎంత, 11, కానీ ఇక్కడ 7 స్పీడ్తో వెళ్ళాడు. 7 స్పీడ్తో వెళ్ళడం వల్ల 22 hours. ఇక్కడ ఏంది, డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్. ట్రైన్ ముందు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిందో మళ్ళీ అంతే, తర్వాత కూడా అంతే వాడు అడిగేది. సో డిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి స్పీడ్లు ఏమవుతాయంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి S1/S2 ఈక్వల్ టు T2/T1. రైట్. ఇక్కడ ముందు స్పీడ్ ఎంత, ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఎంత, ఒరిజినల్ స్పీడ్ 11. ఓకే, తర్వాత స్పీడ్ ఎంత, 7. అంటే ఏంది, ఇది రివర్స్ కదా, ఇది రివర్స్. అంటే టైం ఎంత తీసుకున్నది, 7:11. ఓకే, 7:11. ఒరిజినల్ స్పీడ్లో వెళ్తే 7 అవర్స్కి వెళ్తాడు. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే 7/11 ఆఫ్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు. ప్రజెంట్ 7, ఒరిజినల్ 11. ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఎంత, 11, ప్రజెంట్ స్పీడ్ ఎంత, 7. 7తో అంటే టైం ఎంత పడి ఉంటుంది, 11/7. రివర్స్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, అందుకు. ప్రజెంట్ 7 km/hతో పోతే 11 hours పడుతుంది. 11 km/hతో పోతే 7 hours పడుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేసినాడు, ప్రజెంట్ 7తో పోయినాడు కదా, 7 km/hతో పోయినప్పుడు 11 hours. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఎంత ఇచ్చాడు, 22 ఇచ్చాడు. అంటే 2తో మల్టిప్లై, ఇక్కడ కూడా 2తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇది 22 hours, ఇదంతా 14 hours. 14 hours వెళ్తాడు.
సేవింగ్ ఎంత 12 - 4 14 = 8. రైట్. ఇక్కడ స్పీడ్ రేషియో తెలిసింది 11 బై సపోజ్ ట్రైన్ రన్నింగ్ అట్ 7/11 ఆఫ్ ఓన్ స్పీడ్. సపోజ్ ఓన్ స్పీడ్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ప్రజెంట్ స్పీడ్ ఎంత? ప్రజెంట్ స్పీడ్ 7/11 ఆఫ్ ఓల్డ్ స్పీడ్. ఇది రేషియో ఎంత? x/y 7/11. అంటే ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఉంది 11 కానీ తగ్గించుకొని ఎంత పోయినాడు? 7కి పోయినాడు. 7కి పోయినాడు కాబట్టి టైం ఎంత పడి ఉంటుంది? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ 11 అవర్స్ పడి ఉంటుంది. 11 అవర్స్ పర్ సెకండ్ మీటర్ అవర్ స్పీడ్తో పోతే 7 అవర్సే పడుతుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో 22 అవర్స్ ఇచ్చాను అంటే దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసినాడు. దీన్ని కూడా సేమ్ అలాగే చేయాలి కాబట్టి ఇది 14 అవర్స్, ఇది 22 అవర్స్. సో ఓవరాల్ 8 అవర్స్ సేవింగ్. ఓకే, హియర్ ఆన్సర్ ఈస్ 8 అవర్స్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. బై వాకింగ్ 3/4 ఆఫ్ హిజ్ యూజువల్ స్పీడ్. ఇలా ప్రాబ్లంలో చూస్తానే ఏం చేయాలంటే ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఎంత? 4x. ప్రజెంట్ వాడు నడిచిన స్పీడ్ ఎంత? 3. ఒరిజినల్గా 4తో వెళ్ళాలా? ఒరిజినల్. ఓకే, ఎస్ ఒరిజినల్, ఎస్ ప్రజెంట్ స్పీడ్. ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఎంత? 4. ప్రజెంట్ ఎంత పోయినాడు? 3. రేషియో నాట్ యాక్చువల్, దిస్ ఈజ్ రేషియో. ఇది ఒక రేషియో. ఇక్కడ మ్యాన్ రీచెస్ ఈజ్ ఆఫీస్ బై 20 minutes లేటర్ దాన్ ద యూజువల్. ఇక్కడ దీన్ని టైం లైక్ మార్చుకుంటే టైం ఒరిజినల్ బై టైం ప్రజెంట్ ఈక్వల్ టు 3/4. ఓకే, టైం ఒరిజినల్లో 3 గంటలు అయితే ప్రజెంట్ 4 గంటలు. ఇక్కడ కానీ ప్రాబ్లం ప్రకారం ఏముందంటే 20 minutes లేటర్ అంటే 20 minutes డిలే. ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత? 1 గ్యాప్ అనేది ఈ ప్రాబ్లంలో ఎంతకు సమానం? 20 minutesకి. ఓకే, మనకు ఈ 3 units కావాలంటే ఎంత? 1 20 అయినప్పుడు 3 ఎంత అవుతుంది? 60 అవుతుంది. 60 minutes. ఓకే, రైట్. ఒరిజినల్, దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ టైం నా? ఒరిజినల్ టైం ఎంత పడింది? 60 minutes అంటే 1 గంట 60 minutes. రైట్ ఆన్సర్. వాడు డిఫాల్ట్ ప్రాబ్లంలో స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చాడు. దాని ప్రకారం నువ్వు టైం రేషియో కనుక్కున్నావు. టైం రేషియోలో 3/4 వచ్చింది. ఈ యూనిట్స్ ఇది 3 units అనుకో, 4 units అనుకో. దీంట్లో డిఫరెన్స్ 1 కానీ ప్రాబ్లం ప్రకారం 20. సో ఆయన 1 20 అయినప్పుడు 3 ఎంత కావాలో? 60 కావాలి అంతే. రైట్. See this problem. In covering certain distance, the speed of A and B are speeds ratio ఇచ్చాడు. See here, speeds ratio. Speed of A by B is what? 3/4. A takes 30 minutes more than the B to reach the destination. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. ఇవి స్పీడ్స్ రేషియో. ఏ అండ్ బి యొక్క టైమ్స్ రేషియో ఎంత ఉంటుంది? 4/3. ఈడేమన్నాడు? ఏ అనేవాడు 30 నిమిషాలు ముందు పోయినాడు అన్నాడు. ఇది ప్రాబ్లం ప్రకారం. కానీ మనం దీని ప్రకారం ఎంత? ఏ అనేవాడు 4 గంటలు అయితే ఇటు 3 గంటలు అంటే ఒక యూనిట్ తేడా. ఈ 1 యూనిట్ తేడా 30 నిమిషాలకు సమానం. కానీ నాకు కావాల్సింది దీంట్లో కావాలా? 4 యూనిట్లకు ఏమవుతుంది? 1 30 అయినప్పుడు 4 ఎంత అవుతుంది? 1 4 అయితే 30 ఎంత అవుతుంది? 30 × 4. ఓకే, 120. ఏ అనేవాడు 120 నిమిషాలు తీసుకుంటాడు. ఓకే, అంతే 2 గంటలు తీసుకుంటాడు. రైట్, అంతేనా? ఓకే, దీంట్లో ఏం లేదు. దీని ప్రకారం ఏంటంటే స్పీడ్స్ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా మీరు గమనించారా? డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్. జస్ట్ నెక్స్ట్ రేషియో ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ టూ ట్రైన్స్ లెంత్ ఇచ్చాను. y1 to 3. The ratio of the speeds is 6:5. The ratio of time taken by to cross a police. ఇక్కడ ఏం చేసినట్టు 2 ఇచ్చాడు చూడండి. డిస్టెన్స్ ఇచ్చినట్టు ఎంత? 5 3. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు 6 5. వాట్ టైం అడుగుతున్నాడు? ఇది డిస్టెన్స్
స్పీడ్, టైం అడుగుతుంది. టైం ఫార్ములా ఏంది? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఓకే, నేను అందుకోసం ఏం చేస్తున్నా, ఎక్స్ అనుకుంటున్నా, ఇక్కడ స్పీడ్ వై అనుకుంటున్నా, రైట్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ, 5x/6y ఈస్ టు 3x/5y. దిస్ ఈజ్ టైం. దీని ఏం చేస్తాను నేను, ఎల్సిఎం అనుకుంటా, 30y. ఓకే, అప్పుడేమవుతుంది, 25xy and also what, 18x, right? So 25 is to 18 answer, right? Okay, so like these are problems directly, 6 3s 5 5s, like this. Okay, you can do directly. Here two unknowns are there, so I have x, y. Okay, 5 is to 3 means 5x and 3x, 6y and 5y. Okay, time is what, 5x/6y, 3x/5y. I have calculated by using LCM. Okay, next what is there? Next problem, a car with 30 meter per second reached destination by, కార్ ఏ స్పీడ్తో పోతుంది, 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. డెస్టినేషన్కు 1 అవర్. స్పీడ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు, స్పీడ్ ఇచ్చినాడు ఎంత, 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. డెస్టినేషన్కు టైం ఎంత తీసుకుంటుంది, 1 అవర్ లేట్. మామూలు టైం టీ తీసుకుంటే 1 అవర్ లేట్ అంటే 1 గంట ఎక్కువ తీసుకుంటాం. సేమ్ కార్ విల్ రీచ్ ద డెస్టినేషన్ బై 2 అవర్స్ వెళ్ళి ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ బై 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంటే 40 చేసినాడు అనుకో సపోజ్, వాడు ఏం చేసినాడు, 2 గంటల ముందే పోతాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు వాడు, డిస్టెన్స్ కనుక్కోమంటున్నాడు. డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అని. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్పీడ్ రేషియో ఎంత ఉంది, 3/4. అలాంటప్పుడు టైం రేషియో ఎంత ఉంటుంది, ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి టైం రేషియో ఎంత అవుతుంది, 4/3. ఇక్కడ టైంలో గ్యాప్ ఎంత, 1. ఇక్కడ టైంలో గ్యాప్ ఎంత, 3. ఓకే, 1 అనేది 3 గంటలు అయింది, 4 అనేది ఏమవుతుంది, 12 గంటలు అవుతుంది. ఓకే, టోటల్ ఎంత, 12 గంటలు. టోటల్ ట్రావెలింగ్ టైం ఎంత, 12 గంటలు. అప్పుడు డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలా, స్పీడ్ ఎంత, 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. టైం ఎంత, 12 అవర్స్. ఇక్కడ సెకండ్స్లో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 3600 అవర్స్ను సెకండ్స్లో రాసుకున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ని మీటర్స్, రైట్. ఇది ఆన్సర్. కిలోమీటర్స్లే కావాలంటే బై 1000 వేస్తే కిలోమీటర్స్లో వస్తుంది. 2 0 2 0 0 0 12 36 × 36 కిలోమీటర్ల టోటల్ డిస్టెన్స్ ఉంది అనమాట. ఓకే, రైట్. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ వస్తుంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, సిమిలర్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడు, ఈ కార్ అనేది స్పీడ్ ఇచ్చినాడు 45 మీటర్ పర్ సెకండ్. టైం అనేది ఏం చేసినాడు, 1 అవర్ లేట్ అంటే ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాడు. అదే ఈడు ఏం చేసినాడు, 3 గంటల ముందే పోయినాడు. ఎప్పుడు పోయినాడు, మళ్ళీ 45 పెంచితే అంటే మొత్తం పోతే 3 గంటల ముందు పోయినాడు. ఇక్కడ స్పీడ్ రేషియో ఎంత, 1/2. టైం రేషియో ఎంత అవుతుంది, 2/1 అవుతుంది. ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత, 1. ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత, 4 అవర్స్. 1 అనేది 4 అవర్స్ అయినప్పుడు 2 అనేది ఎంత, 8 అవర్స్. ఇదేమవుతుంది, మొత్తం 8 అవర్స్. ఓకే, 8 అవర్స్ 45 మీటర్ పర్ సెకండ్స్తో పోతే ఎంత అవుతుంది, 45 × 8 అవర్స్. కానీ ఇక్కడ సెకండ్స్లో ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలో, దీన్ని కూడా సెకండ్స్లోకి మార్చుకోండి. బై కిలోమీటర్స్ కావాలంటే బై 1000. అది ఆన్సర్, రైట్.
ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ అట్లే ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే కార్ ఏం చేసినాడు 30 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది, డెస్టినేషన్కి 1 అవర్ లేట్. 30 మీటర్ పర్ సెకండ్ 1 అవర్ లేట్. 2 అవర్స్ ఎర్లీగా వెళ్ళాలంటే అతను ఏం చేసినాడు 60 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇంకో 30 పెంచినాడు. అయితే డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు. ఇక్కడ ఎంత 1/2, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2/1. 1 గ్యాప్ ఇక్కడ ఎంత ఈక్వల్ 3కు సమానం 3. అప్పుడు 2 అయినప్పుడు ఎంత అవుతుంది 6 అవుతుంది. టోటల్ 6 అవర్స్, రైట్. 6 అవర్స్. డిస్టెన్స్ తెలుసు, టైం తెలుసు, సారీ స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. నేనేం చేస్తాను డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం 30 ఇంటూ 6 అవర్స్. అవర్స్ను సెకండ్స్లో, నాకు కిలోమీటర్స్లో కావాలి కాబట్టి బై 1000 వేసిన అంతే, రైట్. కంప్లీటెడ్. Next, see here, a person reaches his office by 10 a.m. 10 am రీచ్ అవుతాడు. స్పీడ్ అంతా 20 మీటర్ పర్ సెకండ్, పోయేది 10 పోతాడు. వాడు ఏం చేసినాడు ఇంకొక 20% ఇంక్రీజ్ చేసినాడు స్పీడ్. 20% ఇంక్రీజ్ అంటే వాట్ 120/100 అని మీనింగ్. ఓకే, 20% అంటేనే మీనింగ్ మీకు డిఫాల్ట్ ఏం తెలియాలంటే 1/5 అని తెలియాలి. ఒరిజినల్ 5 ఇంక్రీజ్ కాబట్టి 6 అంటే 6/5. ఓకే, దీనికి 20 ఇంటూ 6/5 ఎంత 24. ప్రజెంట్ 20 more మీటర్ పర్ సెకండ్స్తో పోతే ఏం చేసినాడు 9 పోతాడు. అప్పుడు ఏం చేసినాడు వాడు జనరల్గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాడు అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ టైం. ఓకే, ఇక్కడ స్పీడ్ రేషియో ఉంది, ఎంత ఉంది 20/24 అంటే 20/24, 4/5 4/6. అదే టైం రేషియో ఏమవుతుంది 6/5 అవుతుంది. ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత ఉంది 1 యూనిట్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత ఉంది 1 గంట ఉంది. అప్పుడు 6 యూనిట్స్ ఎంత అవుతుంది 6 అవర్స్. టోటల్ జర్నీ ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఎంత 6 అవర్స్. వాడు స్టార్టింగ్ ఎంతకు బయలుదేరింటాడు 10కి వచ్చినాడు. 6 అవర్స్ జర్నీ అంటే 4 గంటలకు బయలుదేరింటాడు, రైట్. అంతే, రైట్. నెక్స్ట్, ఏ పర్సన్ రీచెస్ హిజ్ ఆఫీస్. ఇది అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇది a person reaches his office by 10 a.m. with speed of 20. స్పీడ్ ఎంత 20. ఎన్ని గంటలకు పోయినాడు 10కి. అదే ఇడేం చేసినాడు 30 మీటర్ పర్ సెకండ్స్తో పోతే 9కే పోయినాడు. స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసినాడు కదా, టైం డిక్రీజ్ అయింది. హౌ మచ్ స్పీడ్ రిక్వైర్డ్ టు పర్సన్ టు రీచ్ ద ఆఫీస్. వీడేం చేసినాడు 9:30కి పోవాలంటాడు. 9:30కి పోవాలంటే ఎంత స్పీడ్తో పోవాలా. ఇక్కడ చూడండి స్పీడ్ రేషియో ఎంత 2/3. ఇక్కడ టైం రేషియో ఎంత 3/2. ఇక్కడ 1 అవర్, ఇక్కడ 1 యూనిట్. సో 3 యూనిట్స్ కాబట్టి 3 గంటలు. అంటే వాడు ఫస్ట్ ఎంతకు బయలుదేరింటాడు 7కు బయలుదేరింటాడు. ఓకే, 7కు బయలుదేరుతాడు. ఓకే, ఇక్కడ వాడు రీచ్ ఎంతకైతే 9:30 కావాలా. అంటే మొత్తం టైం ఎంత పడుతుంది 2:30 గంట పడుతుంది. టైం మనకు తెలిసింది. డిస్టెన్స్ ఎంత ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన. డిస్టెన్స్ ఎంత 3 గంటలు కదా పడేది 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ 3/3 ఇంటూ 3600/1000. ఇది ఏమవుతుందంటే డిస్టెన్స్ వచ్చింది. నాకు టైం కావాలంటే టైం నాకు తెలుసు 2:30 గంట. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్పీడ్ వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని ఇంకో విధంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 30తో పోయినాడు, 10కు పోయినాడు, 20తో 30తో పోయినాడు,
9. ఇప్పుడు వాడు 9:30కి కావాలంటాడు, ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ అనమాట. మిడిల్ ఉంది కదా, అప్పుడు ఈ టైం అనేది అరిథమెటిక్లో ఉన్నాయి, అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఏపీలో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ స్పీడ్ అనేది ఏముంటుందంటే హెచ్పిలో ఉంటాయి. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే 2 ఇంటూ ఈ 2 మల్టీ 20 ఇంటూ 30/20 + 30 డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్పీడ్ okay. Next, see here, a person reaches suppose the speeds are in AP, times are in HP, times are in AP, speeds are in HP. Suppose 1, 2, 3, 1 hour, 2 hour, 3 hour, then speeds are what? HP. But 1/1/2, 1/3, like this. Suppose speed time is A and B. These two are in AP. These three are in AP. Then this one is what? 2 into AB by A plus B. Just 1 by A plus 1 by B. Right? Like this. Here what? 20 meter per second, 30 meter per second. This is 9 o'clock, 10 o'clock. You are finding at 9:30. So all these three are in AP. So these two are in HP. How? 2AB by A plus B. 2 into 20 into 30 by 20 plus 50, 50. Okay, right. Okay, like this you can calculate. Right. Okay. Next, the person with a speed of 40 meter per second reach his office by 20 minutes late. If the speed of the person is 60 meter per second, he will stop. See here, 40 meter per second. ఆఫీస్కి ఎంతకు పోతాడు? 20 minutes లేట్గా పోతాడు. అంటే ఏంటి? T+20. అదే వాడు ఏం చేసినాడు? 60 meter per second కాబట్టి ఆఫీస్కి ఎన్ని గంటలకు పోతాడు? 20 minutes ఎర్లీగా పోతాడు. Then how much speed required to person reach the office in time? In time అంటే T. రైట్. ఇప్పుడు ఏంది? ఇన్ టైం అంటే ఇన్ బిట్వీన్, కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. సో స్పీడ్స్ మస్ట్ బి ఇన్ హెచ్పి. సో 2 into 40 into 60 by 40 plus 60 almost 100. Right? 2020. 6 into 4, 24 into 2, 48. 48 meter per second తో పోతే వాడు రీచ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ పర్సన్ రీచెస్ ఈజ్ ఆఫీస్కి 2 hours ఎర్లీగా వెళ్తాడు. అప్పుడు ఎప్పుడు స్పీడ్ అనేది ఒరిజినల్ స్పీడ్ కంటే 10 km/h పెంచితే 2 hours ఎర్లీగా అంటే T-2. ఇప్పుడు అదే వాడు 20 డిగ్రీ ఇచ్చేసాడు అనుకో, అప్పుడు ఎంతకి వెళ్తాడు? 3 hours లేట్గా వెళ్తాడు. ఓకే, లేట్ అంటే ప్లస్ T+2. ఫైండ్ ద నార్మల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. నార్మల్ స్పీడ్ కనుక్కుంటున్నాడు. ఇది స్పీడ్, ఇది టైం. ఓకే,
ఇది దీనికి ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది కామన్ కదా, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత, s ప్లస్ 10. తర్వాత స్పీడ్ ఎంత, డిస్టెన్స్ బై అప్పుడు ఈ గ్యాప్ ఎంత, 5. రైట్. యాక్చువల్లీ దీంట్లో తీసేయాలా. ఇప్పుడు మనము దీని నుంచి డికి ఎస్కు రిలేషన్ కనుక్కొని ఇదంతా చేయాలి. దీని బదులు లేదంటే మనం ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ 10 స్పీడ్ టైం ఎంత, ఎస్ ప్లస్ 10 ఇంటూ టీ మైనస్ 2, ఇది డిస్టెన్స్, ఎస్టీకి ఈక్వల్ ఒరిజినల్. అదేవిధంగా ఎస్ మైనస్ 20 టీ ప్లస్ 3 ఎస్టీకి ఈక్వల్. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఎస్ టీ వస్తాయి. తర్వాత డిస్టెన్స్ అయినా కనుక్కోవచ్చు. ఇది ప్రొసీజర్. ఓకే, ఆ విధంగా అయినా సాల్వ్ చేయండి. లేదంటే నేను ఒకటి చెప్తా చూడండి, స్పీడ్ టైం ఒరిజినల్. ఈడేం చేసినాడు, స్పీడ్ చేంజ్ ఎంత, 10, అందుకు ప్లస్ 10 ఇంక్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు ఏం చేసినాడు, ఎర్లీ అంటే మైనస్ ముందే వెళ్తాడు కదా, -2 పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఏం చేసినాడు, 20 స్పీడ్ డిక్రీజ్ చేసినాడు అంటే -20. టైం ఎన్ని గంటలకు వెళ్తాడు, 3 గంటలు లేట్గా వెళ్తాడు, +3 వేసుకోండి. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఈక్వేషన్స్ ఎలా అంటే సింపుల్గా s ఇంటూ -2 -2s t ఇంటూ 10 10t 10 ఇంటూ -20 -20 అవతలి పోతే +20. అదేవిధంగా ఇది s ఇంటూ 3 3s t ఇంటూ -20t -20 ఇంటూ 3 60 అవతలి పోతే 60. ఈ ఈక్వేషన్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎస్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్ ఎంత, ఇప్పుడు ఎస్ కావాలి కదా, టీ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. దీన్ని 2 టైమ్స్ చేస్తాం పైన కింద. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 4 అవుతుంది. ఇది 20 అవుతుంది, ఇది 40 అవుతుంది. దీంట్లోంచి తీసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 7s, సారీ 2 యాడ్ చేయాలి, -4s, ఓకే, -4, ఓకే. ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, -s ఈక్వల్ టు 100. This is wrong, somewhere wrong. Clearly see here, if minus will come in problem, then generally just I have taken these examples, some values. Okay, if the value is come in minus, means what, these values are wrong, these values are not suitable to this problem. Okay, I will explain. 2 hours early, 2 hours early means what, -2 plus 10, here decrease speed by -20, so 3 hours late. This one I am telling the exact way how to calculate. Answer is maybe here not possible, like that options are there, so no problem. S into -2 -2s, t into 10 10t 20, next 3s -20t equal to 60. Calculate this. From here you can calculate s. Okay, right, this is the solution. Okay, this is the solution. By calculating s and t, you can find out the speed and time. From this, even you can calculate the distance also. Okay, if you want the original speed, another shortcut is what, distance gap. Distance gap is what, so here not
Okay, I will tell you the shortcut lattice. No? Next, this question. If increases speed by plus 10, 1 hour late. Okay, plus 1. Being decrease speed by minus 30, reach office by 5 hours late. Okay, 1 hour early means minus 1. Here, 5 hours late means plus 5. Initial speed is 10, తర్వాత 30 decrease చేసినాం. Okay, so equations, how to calculate equations? See here, minus s plus 10t equal to 10 minus 5s plus minus 30t is equal to 150. Okay, right. From this, you have to calculate these two equations. Right, suppose multiply with 3. Here 3, this is 30, this is 30. Add this. 2s equal to 120, s equal to 60. Original speed is 60. Right? Okay. Next question. See next question. Reaches his office 2 hours early. If increases his speed by 10. 10 increase చేశాడు అనుకోండి ప్లస్ 10 ఏం చేసిన 2 hours ఎర్లీ. అదేవిధంగా ఇంక్రీజ్ స్పీడ్ బై 20 అయితే తను ఏం చేస్తాడు 3 hours ఎర్లీగా వెళ్తాడు. ఓకే, అప్పుడు నాకు ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా రాసుకుంటాం minus 2s plus 10t equal 20 minus 3s plus 20t is equal to what? 60. Okay, from here calculate. Okay, equate these 2 to multiply with 2. 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది 20 40. దీంట్లోంచి తీసే ఏమొస్తుంది s equal to 20. Right, right. Next question. What is the next question? A car travels from P to Q at constant speed. If the speed were increased by 10 kilometers per second per hour, it would have taken 1 hour lesser. Okay, స్పీడ్ ఏమవుతుంది 10 ఇంక్రీజ్ చేసినాం అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 hour లెస్. వాడు ఏం చేసినాడు it would have been further 45 minutes lesser if the speed was further increased by 20 ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఫర్దర్ లెస్ ఎంత -45, ప్రీవియస్ -1 -45 అంటే 45 minutes అవర్స్ ఎంత 3/4 కదా. ఫర్దర్ ఇంకా లెస్ అవుతుంది అంటే ఓవరాల్ ఎంత -7/4. రైట్, దీనికి మళ్ళీ ఈక్వేషన్ వేసుకోండి. s into t minus s plus 10t equal to 10. ఇదే విధంగా -7/4s plus 20t is equal to what? 20 into 7/4, how much? 35. Solve this. Multiply with 2. 2s 20. Subtract this with this. So 7/4 minus 7/4 plus 2. 7/4 plus 2, how much? 1/4. 1/4s equal to 15. S equal to how much? 60.
Okay, s equals kilometer per hour. S came. Now substitute here for t. Okay, right. Here what? Minus 2s minus s plus 10t equal to what? 10 na? Substitute 60 minus 60 plus 10t equal to 10. 10t equal to 70. T equal to 7. So distance is 60, time is 7 hours. So what is the total distance? 420 kilometers. Right? Next. Next question. A person will take total 6 hours to reach his office by car and return by cycle. ఇక్కడ ఏం చేసినాడంటే కార్తో పోయినాడు బైసికల్తో వచ్చినాడు టోటల్ టైం ఎంత పట్టింది వీడికి 6 అవర్స్ ఓకే టోటల్ 6 అవర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేసినాడు టోటల్ కారే యూజ్ చేసినాడు అనుకో అప్పుడు ఎన్ని గంటలు పడుతుంది 4 గంటలు పడుతుంది పోయేప్పుడు కారే వచ్చేప్పుడు కారే అదేవిధంగా 2 సార్లు బైసికల్ వాడితే ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి 2 సార్లు కార్లు అంటే పోయేదానికి ఎంత వచ్చేదానికి ఎంత బోత్ కారే కదా అందుకు 2 కార్తో 2 బైసికల్తో ఎంత అవుతుంది 4 అవర్స్ బైసికల్ 8 అవర్స్ ఓకే రైట్ It will take 10 hours for a person if we travel 1/3 of the distance with car and rest with cycle. Total time ఎంత 10 hours. Person if we travel 1/3 of distance with car, అక్కడ ఏం చేసినాడు 1/3 distance with the car, rest with the cycle. ఇప్పుడు టైం ఎంత పడింది 12 hours పడింది అదేవిధంగా వాడు ఏం చేసినాడు 1/4 of the distance with the car and remaining with cycle 12 hours 10 hours okay how much time required person to travel 1/2 with the car and remaining with cycle ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం చేసినాడంటే 1/3 1/3 భాగం కార్తో పోయినాడు మిగతా డిస్టెన్స్ సైకిల్తో పోయినాడు 10 అవర్స్ పట్టింది 1/4 డిస్టెన్స్ కార్తో పోతే 12 అవర్స్ పట్టింది ఇప్పుడు 1/2 డిస్టెన్స్ కార్తో పోతే టోటల్ ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు ఓకే జనరల్గా ఏంటంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద కారు సైకిల్ రెండు తీసుకొని ఇక్కడ వాడు ఏం చేసినాడు టోటల్ ఏమి ఇచ్చినాడంటే టైం ఇచ్చినాడు కదా డిస్టెన్స్ 1/3 ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఓకే బై కార్ స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎంత రిమైనింగ్ 2/3 ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ by speed of cycle equal to 10 ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అట్లనే రెండు ఈక్వేషన్స్ కనుక్కోవాలి ఓకే 1/4 ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బై సి 2 ఈక్వేషన్స్ కనుక్కొని మనం ఏం చేయాలంటే డిస్టెన్స్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి తర్వాత ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్స్ లో చేస్తే 1/2 into d by plus 1/2 into cycle distance by cycle speed రెండు చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అది ఫస్ట్ 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి డిస్టెన్స్ స్పీడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకే దాని బదులు నేను షార్ట్ కట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ సేమ్ ఓవరాల్ డిస్టెన్స్ సపోజ్ 3x plus 5y equal to 20
ఓకే, 1x plus 7y is equal to 30. Then 4x plus 4y is equal to how much? Here ఇక్కడ చూడండి, కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, యాడ్ చేస్తే 3 + 5 8, 1 + 7 8, 4 + 4 8. ఇట్లా కాన్స్టెంట్ గా ఉన్న టర్మ్స్ కి డైరెక్ట్ గా మనం ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ చూడండి x లో తేడా ఎంత, -2, ఇక్కడ తేడా ఎంత, -10. ఓకే, అంటే -1. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఎంత, +3. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఎంత అయిండాలా, +3. ఓకే, +3 టైమ్స్. ఇక్కడ -2 కదా, 1 అనేది 5 అని, 3కి ఎంత, 15. 15 ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, 45. ఓకే, ఇట్లా దీన్ని ఇక్కడ కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే 1/3 డిస్టెన్స్ విత్ కార్, రిమైనింగ్ విత్ సైకిల్. టైం ఎంత, 10, తర్వాత 12, తర్వాత మనకు అనుకోవాలి ఇది ఎంత, 1/4, 1/2. ఓకే ఓకే రైట్. ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ నేనేమనుకుంటున్నా, 1 అనుకుంటున్నా ఓవరాల్ గా. మామూలుగా 1 అయినప్పుడు ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కామన్ కదా, అప్పుడు నేను అందుకు ఇది చూస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 1/4 - 1/3 డిక్రీజ్ అవుతుంది, 1/3 - 1/4. ఓకే, 1/12. లేదంటే ఏం చేస్తారంటే, ఈజీగా ఉండేదానికి 3, 4, 2 అనేవి ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ఎల్సిఎం ఎంత, 12 కదా, టోటల్ డిస్టెన్స్ నేను 12 అనుకుంటా. కార్తో ఎంత పోయినాడు, 4, 3, నాకు కావాల్సింది 6. రైట్, ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ ఎంత, -1, ఈ గ్యాప్ ఎంత, +2, అంటే -1 = +2. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ 6 అంటే ఎంత, +3. నాకు +3 కావాలా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 6 మైనస్ అయినప్పుడు ప్లస్ ఉంది, ఇప్పుడు ప్లస్ ఉంటే -6, అంటే 12 లోంచి 6 పోతే 6. రైట్, ఇప్పుడు ఎంత, 6 అని, 6 అవర్స్. రైట్, ఇది ఈజీ వే. మళ్ళీ చెప్తా చూడు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది, అది అర్థమైపోతుంది మీకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అర్థమైపోవాలి మీకు. 1/3 డిస్టెన్స్ ఏం చేస్తాడంటే కార్తో పోయినాడు, మిగతాది బైస్కిల్, రిమైనింగ్ విత్ బైస్కిల్. టైం ఎంత పడింది, 10 అవర్స్. వాడు ఏం చేసినాడు, నెక్స్ట్ టైం 1/4 ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ కార్తో పోయినాడు, రిమైనింగ్ బైస్కిల్తో. టైం ఎంత, 12 అవర్స్. ఇప్పుడు ఏం చేసినాడు, టోటల్ కార్తోనే పోవాలన్నాడు. ఓకే, బైస్కిల్ 0, అప్పుడు ఎంత పడుతుంది. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే, ఎల్సిఎం నేనేమో 12 తీసుకున్నా. వాడు ఏం చేసినాడు, ఇక్కడ 4 అవర్స్ పడింది, 4 కిలోమీటర్స్, ఇక్కడ 3 కిలోమీటర్స్, టోటల్ డిస్టెన్స్ 12 కిలోమీటర్స్ తీసుకున్నా. ఓకే, అర్థమైందా. అప్పుడు 4 కిలోమీటర్స్ దీంతో పోతే ఇది ఎంత పోయింటాడు, 8 పోయింటాడు. ఇక్కడ 3 పోయింటే ఇక్కడ ఎంత పోయింటాడు, 9 పోయింటాడు. నాకు కావాల్సింది టోటల్ 12 కార్తో పోయి 0 బైస్కిల్తో కావాలి, అది నా ఆన్సర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ కూడా టోటల్ సమ్ 12, 12, 12. రైట్, ఇప్పుడు ఎంత డిక్రీజ్ అయింది, -1 డిక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఎంత, +2 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఎంత, +9 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఎంత కావాలా, -80 డిక్రీజ్ కావాలి, అంతేనా. రైట్, +9 ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఎంత డిక్రీజ్ కావాలా, -80. ఓకే, -18. 12 - -6 కిలోమీటర్స్. యాక్చువల్గా జనరల్గా టైం -6 అవర్స్.
ఓకే. యాక్చువల్‌గా ఏందంటే మైనస్‌లో ఇట్లా రాకూడదు. కానీ ఏందంటే నేను ఎగ్జాంపుల్‌కి మామూలుగా ఒకే మోడల్‌ని మార్చుకుంటూ చేశాను వాల్యూస్. దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్ వచ్చిండొచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ వేరే వాల్యూస్ ఉంటే ఇది రాదు. ఓకే. ఈ వాల్యూస్ అనేది మార్చుకోవాలి. మార్చుకుంటే ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ 22 అనుకో, ఇక్కడ 20 ఉందనుకో, ఇప్పుడు ఏమవుతది? -6 అది 16, 18 తీసేస్తే 4 అవర్స్‌లో ఈడెళ్తాడు. ఓకే. రైట్. సపోజ్ ఇక్కడ 20 అవర్స్ పడుతుంది. 22 అవర్స్ పడుతుందనుకో, టోటల్ కార్‌తో పోతే 4 అవర్స్‌లోనే ఎళ్తాడు. రైట్. ఇక్కడ -1 డిక్రీజ్, +2 ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మైనస్ అవ్వాలా. 1, 2 అయింది. 9 ఎంత? 18 పార్ట్స్. డిక్రీజ్ అవుతే 4. అది. రైట్. నెక్స్ట్ యాక్సిడెంట్ కేసెస్. యాక్సిడెంట్ కేసెస్. యాక్సిడెంట్ కేసెస్ ఏ విధంగా చేయాలి? ఏంటంటే బస్ అనేవాడు వెళ్తుంది బస్. ఓకే. వాడు 2 అవర్స్‌లో వెళ్తాడు. సారీ. యాక్సిడెంట్ అనేది ఇక్కడ జరిగింది. అంటే ఏంది? 10 కిలోమీటర్స్ వాడు పోయినాడు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగింది. యాక్సిడెంట్ జరగడం వల్ల వాడు ఏం చేస్తాడు? స్పీడ్ తగ్గించుకుంది. ఓకే. స్పీడ్ తగ్గించుకోవడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే 2 అవర్స్ లేట్‌గా వెళ్ళాడు. అంటే 2 గంటలు ఎక్కువ తీసుకున్నాడు. అదే విధంగా అదే సేమ్ బస్సు వాడు 12 అవర్స్ తర్వాత జరిగితే యాక్సిడెంట్. స్పీడ్ తగ్గించుకుంది. అప్పుడు ఎంత టైం పట్టింది? ఇది యాక్చువల్‌గా రాంగ్ ఇది. 12 అవర్స్ కాదు. 1 అవర్ లేట్ వెళ్ళాడు అనుకోండి. 1 అవర్ లేట్. రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్? డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి టైంలో గ్యాప్ ఎంత? 1 అవర్. ఈ 1 అవర్ డిలే వలన వాడు ఏం చేసినాడంటే ఈ గ్యాప్ డిస్టెన్స్‌లో గ్యాప్ ఎంత ఉంది? 2 కిలోమీటర్స్. 1 అవర్ డిలేలో యాక్సిడెంట్ 1 అవర్ డిలేకు 2 కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ తేడా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి 2 అవర్స్ డిలే కావాలి కదా! అందుకు 4 కిలోమీటర్స్. టోటల్ ఏమవుతుంది? 14 కిలోమీటర్స్. రైట్. అంతే సింపుల్. రైట్. ఇక్కడ ఏంటంటే స్పీడ్స్‌లో వేరియేషన్ వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ క్వెషన్. See here. Bus driver decreases bus speed after traveling 10 kilometers. 10 kilometers పోయినాడు. స్పీడ్ ఏం చేస్తున్నాడు? 20% డిక్రీజ్ చేస్తాను. అంటే ఏమవుతుందంటే అంటే హౌ మచ్? ఇక్కడ 4/5 వస్తుంది. ఇక్కడ 5 ఉంటే ఇక్కడ 4 అవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఓకే. విత్ 8 అవర్స్ లేట్. ద యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల అట్లా చేస్తున్నాను. అక్కడ ఆఫ్టర్ 12 అవర్స్ తర్వాత యాక్సిడెంట్ జరుగుతాయి. అప్పుడు వాడు ఏం చేసినాడు? 6 అవర్స్ డిలేతో రీచ్ అవుతాడు. ఫైండ్ ద స్పీడ్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బస్. ఇక్కడ చూడు మనమి యాక్సిడెంట్ ఇక్కడ జరిగింది, ఇక్కడ జరిగింది. ఈ ఇన్ బిట్వీన్ జోన్ ఎంత? 2 కిలోమీటర్స్. 2 కిలోమీటర్స్ బై స్పీడ్ 4 సపోజ్ స్పీడ్. స్పీడ్స్. నెక్స్ట్ వాట్? ప్రజెంట్ స్పీడ్. అంటే 4/5 స్పీడ్ 2 by ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు టైం డిఫరెన్స్ దిస్. ఓకే. ఒరిజినల్ స్పీడ్ డిక్రీజ్డ్ స్పీడ్, ఒరిజినల్ స్పీడ్, ఈ దిస్ డిస్టెన్స్, దిస్ రీజన్ వల్ల ఈ రీజన్ లో మాత్రమే ఈ వేరియేషన్ జరిగింది. ఈ రీజన్ లో మాత్రమే కదా వేరియేషన్ జరిగేది. ఈ రీజన్ లో 4/5 ఫిఫ్త్ స్పీడే, ఇది సేమే, ఇది సేమే, ఇది సేమ్.
ఈ రీజియన్లో వేరియేషన్ కాబట్టి ఈ రీజియన్లోనే ఫార్ములా అప్లై చేసిన. ఈ రీజియన్లో డిస్టెన్స్ ఎంత 2, స్పీడ్ ఎంత 4/5. అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్ జరగకపోయింటే స్పీడ్ ఎంత 2/5 ఎస్ స్పీడ్. దానివల్ల గ్యాప్ 2. దీని నుంచి ఎస్ కనుక్కుంటాను. రైట్, ఇది ఆన్సర్. రైట్, స్పీడ్ కనుక్కుంటే స్పీడ్ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏముంది, సేమ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇక్కడ 2 డిలే వలన 2 కిలోమీటర్స్, 8 డిలే అంటే 16 కిలోమీటర్స్, 16 ప్లస్ 10 26 కిలోమీటర్స్. స్పీడ్ దీని నుంచి కనుక్కుంటాం. ఓకే, దీనికంటే కొంచెం ఈజీగా ఏంటంటే స్పీడ్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఒరిజినల్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్లో డిలే ఎంత ఉంది, గ్యాప్ 2 ఉంది కదా, 2 టైంలో గ్యాప్ ఎంత 2 ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ రెండు దాంట్లో మధ్య గ్యాప్ స్పీడ్లో 4/5 కదా, గ్యాప్ ఎంత 1 ఈ ఒరిజినల్ స్పీడ్ వేస్తే తర్వాత డిక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఓకే వేస్తే 1/4 స్పీడ్ కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. దిస్ ఈజ్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ అన్నమాట. ఓకే, like this we can calculate. Otherwise do like here only. See here 2/4/s 10/4s 2/s equal to 2. Okay, 4s LCM 10 minus 8 equal to 2. 2 equal to 8s, s equal to 1/4. Right, this is shortcut little bit if the same distance is there. See here for next question. For every 30 minutes there is a bus from Kadapa to Hyderabad. For every 30 minutes bus on the frequency is 30 minutes. It will take 2 hours to reach the Kadapa, Hyderabad. 2 hours పడుతుంది వెళ్ళడానికి, రావడానికి కూడా 2 hours పడుతుంది. రైట్, ఫస్ట్ బస్ స్టార్ట్ అట్ 4 AM, 4 గంటలకు స్టార్ట్ అయింది. లాస్ట్ బస్ ఎప్పుడు 11కి స్టార్ట్. వాడు ఏం చేసినాడు కానీ ఒకడు ఏం చేసినాడంటే 10 గంటలకు ఇతను బస్సులో కూర్చున్నాడు అనిపిస్తుంది. ఇతను ఏ బస్సులంతా క్రాస్ చేస్తాడు అని అంటే ఇతను టోటల్ ట్రావెలింగ్ టైం ఎంత, పోన్ టు రాన్ టు ఓకే 4 hours. 4 hours ముందు బయలుదేరిన బస్ ఏముంటుంది 6కి, దాన్ని చూస్తాడు. ఓకే, అంతే కదా. అదేవిధంగా 4 hours తర్వాత బయలుదేరిన బస్సు కూడా చూస్తాడు. అంటే ఎంత 10 AM 4 14 అంటే 2 PM. ఓకే, 6 AM నుంచి 2 PM వరకు ఎన్ని బస్సులు స్టార్ట్ అవుతాయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది 6 8 hours కదా టోటల్. 30 minutes కోట్ కాబట్టి 16 buses కదా, 16 buses చూస్తారు. రైట్, okay, right. Next question. Right, all important questions were completed this session. Next I will come up with new questions.
These questions are different models I have taken from different textbooks and some lectures. Okay, these are important: speed, time, distance, problems. Okay, this is one class one. After I will tell class two, class three. Next in class four, I will discuss all RS Agarwal time distance questions. Okay, after that it will be total completed. Right. Okay.